সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা এই প্রশ্নটা ভালোভাবে দেখে নাও। এই প্রশ্নটি কাজী কামরুদ্দিন গভট ইনস্টিটিউশন মুন্সিগঞ্জ এই স্কুলে এসেছে। এখন এই প্রশ্নটি হুবহু তোমার স্কুলে আসতে পারে, আবার নাও আসতে পারে, অথবা দেখবে কি 60 থেকে 70% কিংবা 70-80% অথবা 90%ও আসতে পারে। আমরা প্রতিদিন এরকম প্রশ্নগুলো দেখব। এর ফলে তোমরা পরীক্ষায় কমন পাবে এবং কনফিডেন্স নিয়ে পরীক্ষার হলে যেতে পারবে। তো এই প্রশ্নের উত্তরগুলো তোমরা বই অথবা গাইডে পেয়ে যাবা। ক্লাস 8 ইংলিশ। Kolim lives in a small village in Bangladesh. By profession, he is a boatman. In Bengali, boatman implies Maji. For this, people called him Kolim Maji. His little boat was the only source of income of his family. The village and the nearest big bazaar was separated by a river. There sights a big hat on every Sunday in the bazaar. The only way to cross the river for the villagers was Kolim Maji's ferry boat. Once in a hot day, Kolim Maji was busy in ferrying. The matter was not as usual. In the evening, wind from north wind began to blow. The weather was getting worse, with black clouds gathering in the sky. Many hard-going people were returning home with their shopping bags, sacks, and baskets. Everybody was trying to get into Kolim Maji's boat ahead of each other. Kolim Maji was shouting all the time, "Wait, wait, there are too many of you. My boat cannot carry you all in one trip." But nobody paid heed to him. They made the boat overcrowded, with so many people on board. The boat sank in the middle of the river. As the villagers knew how to swim and there was no women or children in the boat, no one died. People lost their gods in the river, but the most unfortunate man was Kolim Maji. He lost his only means of livelihood. Choose the best answer from the alternative. তো এখানে বলছে হুইজ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস ডিসক্রাইব কলিম মাজিজ বেস্ট। এসএসসি 2025 শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি কোর্সটি করে পরীক্ষা টেনশন আজই দূর করে ফেলো। এই স্পেশাল প্রোমো কোড ব্যবহার করলে পেয়ে যাবে 500 থেকে 1000 টাকা পর্যন্ত ডিসকাউন্ট। কোর্সটি সকল গ্রুপের জন্য অ্যাভেলেবল। Why did the boat sink? His boat was very small. In the accident, Kolim Maji lost his. The weather was not as usual. What does the expression mean here? The weather was not different from other days. Right answer to the following question. তো 5টা কোশ্চেন আসবে 2 করে 10 নম্বর। What does the term hat refer to according to the text? What was the condition of weather on that hat day? How did the villagers react to Kolim warning about the boat? What happened to the boat when it became overcrowded? Why did it happen? Introduce Kolim Maji in a couple of sentences. Read the text about a rainy day and answer the question that follow. তো এটা হচ্ছে 2 নম্বর প্যাসেজ। On a rainy day, the sky is like a grey blanket that covers the world. Raindrops fall from the clouds and tap gently on the window like teeny drummers. The streets are shiny and slippery, as if they are wearing a coat of silver. Puddles from on the ground. They reflect the sky above like little mirrors scattered everywhere. The wind makes the trees away softly, their leaves dancing in the rain as if they are celebrating. Inside the house, it is warm and cozy. The sound of the rain creates a shouting lullaby that makes you feel comfortable and safe. But for the people outside, it becomes a challenge to commute and perform their daily tasks. The passerby struggle like ants caught in a sudden storm. Their umbrella are nothing but a fragile shield against the relentless downpour. Yet a rainy day is the nature way of taking a deep, claiming breath, giving everything a moment to slow down and rest. এখন আমাদের এই ট্রু এবং ফলসের অ্যান্সারগুলো দিতে হবে। যেমন The raindrops fall from the clouds and make a loud noise on the windows. The streets appear shiny and slippery on a rainy day. Puddles on the ground are compared to mirror in the passage. The trees are still and motionless during the rain. The passersby have an easy time walking in the rain with their umbrellas. তারপর ম্যাচিং, কলাম এ এর সাথে কলাম বি ম্যাচ করতে হবে। যেমন স্কাই, রেইনড্রপস, স্ট্রিটস, puddles, passerby, a cart of silver, ants,
টিনি ড্রামার্স, গ্রে ব্ল্যাঙ্কেট, মিরর। তারপর সি এ কি বলছে, সামারি অফ দ্য টেক্সট ইন ইউর ওন ওয়ার্ডস, অর্থাৎ আমাদের একটা সামারি লিখতে হবে এই প্যাসেজটার আলোকে, ঠিক আছে, এবং নিজস্ব শব্দ ইউজ করতে হবে। যেমন এখানে বলছে ফোকাস অন মেইন আইডিয়া, মেইন আইডিয়াটা তোমাদের ফোকাসে রাখতে হবে। ইউজ অফ ওন ওয়ার্ড, নিজস্ব শব্দ ইউজ করতে হবে। কিপ ইট ব্রিফ, সংক্ষেপে এটা বর্ণনা করতে হবে। মেনটেনিং দ্য অরিজিনাল মিনিং, অর্থাৎ অরিজিনাল যে অর্থটা সেটা মেনটেন করতে হবে, কোনোভাবেই অর্থের পরিবর্তন করা যাবে না। তারপর 3 নংয়ে আসবে কি, একটা পোয়েমস, ঠিক আছে, অ্যাপ্রিসিয়েটিং পোয়েমস। পোয়েমটা হচ্ছে নলেজ, ঠিক আছে, তোমরা এই পোয়েমটা ভালোভাবে দেখে নাও। দেন এই পোয়েমটার আলোকে তোমাদের এই টেবিলটা ফিল আপ করতে হবে। যেমন লাইন অফ দ্য পোয়েম, কম্পেয়ারিং পার্সন বা থিং, কার সাথে কম্পেয়ারিং করা হয়েছে। তারপর মেটাফরটা লিখতে হবে, রিজন টু ইউজ দ্য মেটাফর, কী কারণে মেটাফরটা ব্যবহার করা হয়েছে আর কারণটা লিখতে হবে এখানে। পার্ট বি, গ্রামার পার্ট। অলরেডি ইউটিউবে কিন্তু এই গ্রামার পার্ট নিয়ে ক্লাস করা আছে, তোমাদের প্রয়োজন হলে ওই গ্রামার ক্লাসের যে ভিডিওগুলো ওইগুলো দেখে গ্রামার পার্টটা ক্লিয়ার হয়ে নিতে পারো, ঠিক আছে। তো এখানে দেখো 4 নংয়ের গ্রামারে কি আসছে, আদনান রিডস ইন ক্লাস 8। তো এইটা হচ্ছে কি, আইডেন্টিফাই 5 কোহেসিভ ডিভাইস, অর্থাৎ 5টা কোহেসিভ ডিভাইস সিলেক্ট করতে হবে এবং এর পারপাসটা লিখতে হবে। তো গাইড থেকে এটা বের করে নিবে, অথবা আমার ইউটিউবে যে ক্লাসগুলো আছে ওইটা দেখলে একবারে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তারপর 5 নংয়ে আসবে রাইট ফ্রম অফ ভার্বস, দেয়ার ওয়াজ আ কিং। এই রাইট ফ্রম অফ ভার্বটা তোমরা গাইড থেকে বের করে অ্যান্সারটা দেখে নিবে। আর ইউটিউবে তো এইগুলো নিয়ে ক্লাস করা আছে, তোমরা ইচ্ছেগুলো ওই ক্লাসগুলো করে রাইট ফ্রম অফ ভার্বে ক্লিয়ার হয়ে যেতে পারো। তারপর 6 নংয়ে আসবে কি, নন ফাইনাইট ভার্বস। নন ফাইনাইট ভার্ব নিয়েও ক্লাস করা আছে, আর এখানে নন ফাইনাইট ভার্বটা এসেছে ফেরদৌসি, ঠিক আছে। এগুলো কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট, এগুলো তোমাদের স্কুলেও আসতে পারে, তার জন্য অবশ্যই কী করতে হবে, এগুলো প্র্যাকটিস করে যাবে। তারপর 7 নংয়ে কি আসবে, আইডেন্টিফাই টাইম অ্যাডভার্বিয়ালস, ঠিক আছে। তোমাদের 5টা অ্যাডভার্বিয়ালস সিলেক্ট করতে হবে বা চিহ্নিত করতে হবে। দেন তোমাদের নিউ সেন্টেন্স লিখতে হবে, এগুলো নিয়েও কিন্তু ইউটিউবে ক্লাস করা আছে, ঠিক আছে। যারা নিয়মিত ক্লাসগুলো করেছো তাদের জন্য এই প্রশ্নটা অনেক ইজি। পার্ট সি, রাইটিং, 30 মার্কস। তো 8 নংয়ে কি আসবে, 8 নংয়ে আসবে একটা সিবি। এখানের সিবিটা কি সম্পর্কে, কম্পিউটার অপারেটরস সম্পর্কে, ঠিক আছে। সিবি নিয়েও কিন্তু ক্লাস করা আছে, একটা সিবি শিখলেই পরীক্ষায় আসা যে কোনো সিবি তুমি লিখে দিয়ে আসতে পারবে। যারা আমার সিবি ক্লাসটা দেখেছো, এই সিবিটা লিখতে তোমাদের 10 থেকে 12 মিনিট সময় নেবে, ঠিক আছে, এবং ফুল মার্কস 10 মার্কসই পেয়ে যাওয়া। তারপর প্যারাগ্রাফ আসছে ইনভায়রনমেন্ট পলিউশন, ঠিক আছে। ইনভায়রনমেন্ট পলিউশন নিয়েও কিন্তু ক্লাস করা আছে। ইনভায়রনমেন্ট পলিউশনটা পড়েছে প্রবলেম জাতীয় প্যারাগ্রাফের মধ্যে। তো একটা প্যারাগ্রাফ শেখার মাধ্যমেই তুমি অনেকগুলো প্যারাগ্রাফ লিখে দিয়ে আসতে পারবা। এই ক্ষেত্রে এটা কিন্তু আমাদের কমন পড়েছে, আমরা যে বানায় লেখা নিয়মটা দেখেছিলাম, ঠিক আছে, প্যারাগ্রাফের। তারপর 10 নংয়ে কি আসবে, 10 নংয়ে আসবে অ্যাপ্লিকেশন। অ্যাপ্লিকেশনটা এখানে কি সম্পর্কে আসছে, সিটিং আপ আ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব। তো অ্যাপ্লিকেশন কীভাবে লিখতে হয় এইগুলো নিয়েও কিন্তু ক্লাস করা আছে, ঠিক আছে, এইটাও কিন্তু কমন পড়েছে। তো তোমরা যদি পার্ট সি রাইটিং পার্টে 30 মার্কস থেকে 30 মার্কসই পেতে চাও তাহলে অবশ্যই আমার ইউটিউব চ্যানেলের যে শর্টকাট নিয়মগুলো আছে রাইটিং পার্ট, ওইগুলো দেখলে একবারে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আর রাইটিং পার্টে তোমাদের যে মুখস্থ নির্ভর যে প্রবলেমটা ওইটা আর থাকবে না, তোমরা নিজে নিজে বানিয়ে লিখে ফেলতে পারবে, ঠিক আছে। তো এই প্রশ্নটা আসছে কাজী কামার উদ্দিন গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউশন মুন্সিগঞ্জে। তো এই প্রশ্নটা অনেক ইম্পর্টেন্ট, তোমার স্কুলে এরকম টাইপের প্রশ্ন আসবে, বা সেম হুবহু প্রশ্নটা আসতে পারে আবার নাও আসতে পারে, অথবা 60 থেকে 70% কিংবা 80-90%ও কমন পেতে পারো। তোমরা অবশ্যই এই প্রশ্নটা প্র্যাকটিস করে যাবে, ঠিক আছে। তো তোমরা যে কোনো পরীক্ষায় যখন অংশগ্রহণ করো অবশ্যই এর আগের দিন কী করো, বই অথবা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলো কিন্তু প্র্যাকটিস করে যাও। এটা প্র্যাকটিস পারপাসে তোমরা শিখে নাও। যদি কমন আসে তাহলে তো তোমার কপাল ভালো, আর কমন না আসলে কিছু করার নাই, ঠিক আছে। কারণ প্রত্যেকটা স্কুলের প্রশ্নই এইবার স্যাররা নিজেরা করবে। তো আজকের ক্লাসটি এ পর্যন্ত। পরবর্তী ক্লাসটি সবার আগে পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে অল নোটিফিকেশন অন করে রাখতে হবে, যেন ভিডিও ছাড়া মাত্রই সবার আগে তোমাদের কাছে পৌঁছে যায়। ধন্যবাদ সবাইকে।